Good afternoon, everyone. Today is more than just an event. It's a significant milestone marking your entry into the profound and honorable world of medicine at JAMS for Sishopanayana Samskaram, traditional way of initiating ceremony of medical students, Charaka Shapath from the ancient Ayurvedic text Charaka Samhita, outlining the ethical duties of physician in the presence of our esteemed faculty and proud families. We are honored to have Dr. N.S. Ramaraju sir, a renowned chief interventional cardiologist and head of Department of Cardiology at KIMS Bolineni Hospitals, Rajahmundry. He took the Hippocratic Oath initiation of his medical career at Siddhartha Medical College, Vijayawada, pursued an MD Pediatrics from Guntur Medical College, and led path towards critical series of steps by completing DM Cardiology from prestigious Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad, and rendered his services there as assistant professor. Transition from the classroom learning to treating actual patients as interventional cardiologist at KIMS Hospital from 2000. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం కిమ్స్లో ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్గా ఆయన సేవలు కొనసాగిస్తున్నారు. A glimpse into his personal life, the sacrament with Dr. Padmashri ma'am, his wife who completed anesthesia, working at Anapati Government Hospital, entered parenthood by blessed with two children who are also dedicated to the same medical fraternity, daughter Dr. Anu General Medicine, married to Dr. Banu Pratap, CTVS surgeon, AIMS Delhi, son Dr. Raja Siddhartha, a civils aspirant. He has multifaceted talents inculcated as hobbies being utilized in the stress busters, paving way to the active lifestyle, incorporating yoga, pranayama into daily routine. యువతకి ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకం ఒక ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి అనేది ఒత్తిడి నుంచి విద్యార్థులకు కాపాడుతుంది అన్న మాటకి ఒక చక్కని ఉదాహరణగా నిలిచారు. He credentialed from Fellow of Society for Cardiovascular Angiography and Interventions and Fellow of European Society of Cardiology. He is the modular roadmap for conducting live workshops for ASD device closures, bifurcation stenting to train junior cardiologists specialized in advanced image guided coronary interventions, principal guide to DNB cardiology program, and post DM adult interventional cardiology fellowship programs of NTI University. రాజమండ్రిలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రైమరీ యాంజియోప్లాస్టీ సేవలు ప్రారంభించిన ఘనత ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ రామరాజ్ గారికే దక్కింది. Known for his dedicated pioneership to start interventional cardiology and primary angioplasty for the very first time in Godavari district. Involved in multi-center coronary stent evaluation programs in India, performed more than 80,000 cath labs, contributed to many research publications in Indian Heart Journal, and principal investigator for Medifacts, exploring his inquisitive nature, which we hope to instill in each of you. ఆయన వైద్య సేవలు, పరిశోధన మరియు శిక్షణ రంగాల్లో అసాధారణమైన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా, విద్యార్థి వత్సలుడుగా, వారి అభివృద్ధి కొరకు కాంక్షిస్తూ వారి సేవలు దోహదపడేలా ఆయన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. He is polymathic in cardiology with expertise in clinical practice, research and teaching, with more than 23 years of excellence and much more for evolution in shaping the medical career to map for further growth of professional skills and knowledge under his guidance. So now please join me in welcoming Dr. N.S. Ramaraju sir to share his wisdom with us on this auspicious occasion. One more minute, please. I had a heart problem some time back. And Bhaskar Rao garu నాకు ఫోన్ చేసి నువ్వు అర్జెంటుగా సికింద్రాబాద్ వచ్చేసే కిమ్స్కి వీల్ గెట్ యూ ట్రీటెడ్ అని అన్నారు. నేను ఒకటే చెప్పా, మాకు ఇక్కడ రామరాజు గారు ఉన్నారు, నేను సికింద్రాబాద్ రాను అన్నా అని ఈ జెమ్స్ హాస్పిటల్లో నేను స్టంట్ వేయించుకున్నాను. దట్ ఈస్ ఈజ్ ఎమినెన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ యువర్ కైండ్ వర్డ్స్. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and I pay my sincere thanks to our mentor Dr. Bullen Bhaskar for giving us this opportunity, and my dear students and proud parents. మీరు ఎంతమంది మెడిసిన్ బై చాయిస్ వచ్చారు, లేదంటే యూ వాంట్ టు బికమ్ రియల్లీ డాక్టర్స్? చేతులు ఎత్తండి. How many by your parents' pressure? No one else. See, మెడికల్ ప్రొఫెషన్కి వచ్చేవాళ్ళు యూజువల్గా చూసేది ఏంటంటే పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి
ఆ ఊళ్ళో బాగా సెటిల్ అయిన డాక్టర్, పెద్ద పెద్ద కార్లో తిరిగే డాక్టర్, బాగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న డాక్టర్. వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ పేరెంట్స్కి. ఎందుకంటే మై సన్ ఆర్ మై డాటర్ ఇఫ్ ది జాయిన్ ఇన్ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ డెఫినెట్గా ఆ స్థాయికి వస్తారు, రావాలి అనే అంబిషన్తో ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ నౌడేస్ ది సాక్రిఫైస్ అ లాట్ టు బ్రింగ్ యూ ఆల్ ఇన్ టు దిస్ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. డెఫినెట్లీ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ వేర్ యూ జాయిన్ రియల్లీ ఇట్ మ్యాటర్స్. ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంటే యాక్చువల్గా వి నో హౌ జెమ్స్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్. We should all be thankful to Dr. Bullen Bhaskar for providing this great opportunity. I know how bad at one time GEMS used to be there. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో his dynamism, his enthusiasm and his leadership, Dr. Bullen Bhaskar, he took over the institution, and within a matter of 10 years, now it is one of the most wanted medical college people, children are aspiring to join. సో అలా అంత ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కింద డెవలప్ చేయడానికి హీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. ద డేస్ ఆర్ డిఫరెంట్ బికాస్ నౌ పేరెంట్స్ ఆర్ స్ట్రగలింగ్ లాట్. ఇందాక రాజు చెప్పినట్టు దీస్ డేస్ ఆర్ డిఫరెంట్, ప్రీవియస్ డేస్ ఆర్ డిఫరెంట్. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అంటే జస్ట్ మోటివేట్ యూ ఆల్, బికాస్ మెనీ ఆఫ్ యూ నౌ ఆర్ జాయినింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్, ఏ కేటగిరీస్, బి కేటగిరీస్, సి కేటగిరీస్, అలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. టు నేమ్ అంటే మేబీ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద, యూ కెన్ సే యాజ్ ఎ థర్డ్ లిస్టెడ్ స్టూడెంట్ హూ వాజ్ జాయిన్డ్ ఇన్ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్. ఎందుకంటే ఐ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు అవర్ లేట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎన్టీ రామారావు. ఎందుకంటే అప్పట్లో దెర్ ఇస్ నో ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ ద స్టేట్. ద ఓన్లీ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ఏపీ, సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్. But what he said is, N.T. Ramarao, no, there should not be any private medical college in my state. And in the entire history of India, he took over one private medical college into the government custody, and he declared Siddhartha Medical College as a government medical college and made all the free seats. And just because of him, I was selected in the third list for Siddhartha Medical College. ఎప్పుడైతే సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యానో, థర్డ్ లిస్ట్లో జాయిన్ అయ్యాను, ఐ యూస్ టు హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. నేను లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను, మిగిలిన అందరూ నాకంటే ముందు దే జాయిన్ ఇస్ బెటర్ ర్యాంక్స్. కెన్ ఐ కంపీట్ విత్ దెమ్? బికాస్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ లో బ్యాక్గ్రౌండ్, వెరీ రిమోట్ ప్లేస్. కెన్ ఐ కంపీట్ విత్ దెమ్? సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అంటే నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ వన్స్ యూ కమిట్ యువర్ ప్రొఫెషన్. సి అలా థర్డ్ లిస్ట్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళం, ఐ కేమ్ అవుట్ as మై క్లాస్ టాపర్. సో నెక్స్ట్ పీజీ ఎంట్రన్స్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చేసరికి సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్లో దెర్ ఆర్ నో సీనియర్స్ బికాస్ 2 బ్యాచెస్ వర్ జాయిన్డ్ ఆల్ ఆఫ్ ద సడన్ విదిన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 6 months as a merit students. సో మా కాంపిటీషన్ ఎవరు? మిగిలిన గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్, రంగరాయ మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, గుంటూరు మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా, బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద well established medical college with long history of teaching. Ours is a very new college. So again, problem whether we compete in the entrance with the government previous established college students or not. So malli ade inferiority complex, whether we can compete or not. So ala entrance rasi nenu I want to join a general medicine seat. So general medicine seat ravalante I should get a rank somewhere between 50 to 100. So I went to notice board and searching my name. I started from 50th rank. So I went till 150 rank. My number is not there. I am very much depressed. So immediately బయటకు వచ్చి కూర్చుని ఇంక there is no choice. Another ఇంకో సంవత్సరం చదవాలంటే డబ్బులు ఉండాలి. ఎందుకంటే without feeding ourselves we cannot study for entrance. So వచ్చి చూస్తూ ఉంటే my wife, she happened to be my classmate. నువ్వు ఉండు అని చెప్పి మళ్ళీ షీ వెంట్ బ్యాక్ చేస్తే మళ్ళీ లిస్ట్ చూస్తే ఐ గాట్ 10th ర్యాంక్ అవుట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంబైన్డ్ స్టేట్. సో సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్లో, ఒక ప్రైవేట్ టేక్ ఓవర్ మెడికల్ కాలేజ్లో విత్ లీస్ట్ ఫెసిలిటీస్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ గాట్ ఎస్ ఏ ఇన్ ద కాంపిటేటివ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్, హైయెస్ట్ ర్యాంక్ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ గాట్. సో ఆ తర్వాత పాస్ అయిపోయి MD పాస్ అయింది. అంబిషన్ ఇస్ టు డూ కార్డియాలజీ, బట్ అగైన్ స్ట్రగుల్.
అప్పట్లో కార్డియాలజీ అంటే మిగిలిపోయిన సీట్లు కాదు. యాజ్ డాక్టర్ శ్రీనివాసరాజు కోటెడ్, దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 సీట్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టేట్, నిమ్స్లో. టు గెట్ ఇన్ ద సీట్ ఇన్ ద నిజామ్స్, నియర్లీ నిమ్స్లోనే వర్క్ చేస్తూ 30-40 మెంబర్స్ యూస్ టు వర్క్ టు గెట్ ఎ సీట్ ఇన్ ద, నాట్ అలోన్ ద, లీవ్ అలోన్ ద అదర్ పీపుల్ వర్కింగ్ సమ్వేర్ ఇన్ అదర్ ఏరియాస్. ఓన్లీ నిమ్స్లో 30 పీపుల్ యూస్ టు వర్క్ టు గెట్ సీట్స్ ఇన్ నిమ్స్. అలాంటి కాంపిటీషన్లో సీట్ రావాలంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఎంట్రన్స్ రాసాం, ఒకసారి రాసాం, రాలా, రెండోసారి రాసాం, ఇంక రాకపోతే బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఎండీతో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నేను మా వైఫ్ జస్ట్ రోమింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్, టెన్షన్ తట్టుకోలేక బండి వేసుకుని రోడ్ల మీద తిరుగుతుంటే, దిర్ ఆర్ నో మొబైల్స్, ఓన్లీ ల్యాండ్లైన్. ఇంటికి సాయంత్రం వచ్చేసరికి ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది. ఏంటి రింగ్ అవుతుంది, ఎక్కడ పోయావన్నారు. టెన్షన్ తట్టుకోలేక తిరుగుతున్నాను. ముందు అర్జెంటుగా హాస్పిటల్కి వెళ్తే కానీ డిక్లేర్ చేయలే రిజల్ట్. సో అలా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు ఏదో నేను సి కేటగిరీలో జాయిన్ అయ్యాను, బి కేటగిరీలో జాయిన్ అయ్యాను అనే ఆ ఫీలింగ్ వద్దు. నేను ఏదో వేరే మెడికల్ కాలేజీలు, ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యాను, గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యాను, ఈ ఫీలింగ్స్ ఏమి వద్దు. ఇట్స్ ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ అండ్ కమిట్మెంట్ దట్ మేక్స్ యూ షైన్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఇన్హిబిషన్స్ ఇన్ స్టడీ, దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఇన్హిబిషన్ ఇన్ కన్వేయింగ్ యువర్ డౌట్స్. నాకు తెలియదు అనుకుంటారేమో, ప్రొఫెసర్ని అడిగితేమని అనుకుంటారేమో, సీనియర్ని అడిగితేమని అనుకుంటారేమో అనేది ఎప్పుడు పెట్టుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఓన్లీ వెన్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ లెర్న్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ లెర్న్ అండ్ దిస్, ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత ఎంబీబీఎస్ అయిపోయేసరికి ఏమనిపిస్తుంది, అయ్యో నేను ఇది అడిగితే వీడు ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయ్యాడు, వీడికి ఇది కూడా రాదనుకుంటారేమో అని అడగరు. లేదు ఎండి అయిన తర్వాత అడిగితే నాకు ఎండి అయిపోయింది ఇది కూడా రాదనుకుంటారేమో అని అడగరు. ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా ఏమవుతుంది, లైఫ్ లాంగ్ యూ విల్ నాట్ లెర్న్. సో ఆల్వేస్ బీ ఓపెన్ టు లెర్న్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బీటెక్ అండ్ ఎంబీబీఎస్? చెప్పు నువ్వు. వాట్ ఈస్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బీటెక్ అండ్ ఎంబీబీఎస్? MBBS is not like that. It's not like that. It's basic. BTech is a course. BTech is a course because once the 3 years or 4 years is completed, once a mechanical engineer comes out, he can become a software engineer, or a civil engineer can become something else. But this is not like this. Medicine is not a course. It's a profession. It's life. It's life. Indaka Srinivas sir quote chesinattu, you learn everything here. Good, please sit down. You learn everything in all the faculty, in all the branches, every faculty, any other branches. You learn all the basics of the branch. So you'll be trained in such a way. This is the basically foundation. Endukante suppose you become Srinivas Raju is fortunate to treat an orthopedic case, though he is a general medicine PG. Repu nu MBBS pass అయిపోయిన తర్వాత బుక్కిష్గా అయిపోయి పీజీ సీట్ తెచ్చుకుని యూ బికమ్ ఏ కార్డియాలజిస్ట్. సపోజ్ యువర్ వన్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ సఫర్స్ స్పైనల్ ఇంజరీ, పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్, యూ షుడ్ నో బేసిక్స్ ఆఫ్ హౌ టు ట్రీట్, హౌ టు స్టెబిలైజ్ ఎ పేషెంట్ విత్ స్పైనల్ ఇంజరీ, హౌ టు ట్రూ an emergency for a spinal injury. That's all being taught in MBBS. This is a foundation, because if you don't know the other systems, later on your vision will become tubular. Now I'm a cardiologist, I may be perfect in doing cardiac procedures, but I should know all the basics of how to treat a head injury patient, how to handle, do an emergency, other specialties also. Lakpothe emuntundante you'll be nowhere. You should learn. That is the basic foundation what you develop in medical school. This foundation will help you forever in your life. Forever in your life. See, if you see a tall building, very beautiful building, you see all the top building, but how is it done? How is it happened? It's all because of the strong foundation they made. It's all because of the strong foundation. Our foundation no one will see. Everyone will see the tall building, beautiful colors, a person who achieved very high targets, high living a luxurious life. But no one will realize how his foundation is, how he made his foundation. No one can grow without a strong foundation. This is the foundation what you develop in medical school here. And you are very fortunate. You are having a good teachers here, good facility here, and try to utilize that. And second thing, what I want to suggest is try to make more friendships.
more friendships. Don't go for any ego problems. You're a medical profession, because this is the area where we live for a long time with our friends, nearly 5 to 6 years. Nowhere except for the schooling, nowhere in other areas you live so longer with your friends. And బయటకు వచ్చిన తర్వాత, once you complete your profession and start your practice, it is your friends, you, how many friendships you make and how many friends you have, those are the people, those are going to help you in developing your practice. So never be egoistic in your studies, in your making friendships. Always try to be happy with friends. Do more friendships. Be friendly with each and everyone. Be friendly with faculty, everyone. ఎందుకంటే మనం బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత everyone should recognize you as a friend. వాడా ఆడ యూజ్లెస్ ఫెల్ అంటే that impression will be carried throughout your life. See, even at this age, suppose someone asks about me, the other fellow may say that he is useless fellow. That should not happen. So always be very friendly. No egos, no politics, nothing in the medical college. It's a beautiful life. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే happy days are here again. You enjoy your life and always compartmentalize your life. Always compartmentalize life, because you should have a space for studies, you should have a space for relaxation, and you should have a space with the entertainment, cultural activities, everything. Because ఈ రెండోది ఏంటంటే చాలామంది ఎంజాయ్ చేస్తే ఈ వయసులే కదండి, ఇంక వయసు అయిపోతే ఏం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు ఎంజాయ్మెంట్. ఎవ్రీ ఏజ్ యూ కెన్ ఎంజాయ్, every age you can enjoy, every moment you can enjoy. There is nothing like enjoyment, but there is no time to study. Once you complete this course, there will be no time to study. You can enjoy. Even I enjoy. మా శ్రీనివాసరాజు గారు అయితే ఇరగదీస్తారు డ్యాన్స్. సో అలాగా మనకి ఎంజాయ్మెంట్కి అయితే మాత్రం దెర్ ఇస్ నో ఏజ్ లిమిట్. డోంట్ బి అండర్ ద ఇంప్రెషన్ దట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఈస్ కన్ఫైన్డ్ టు దిస్ పీరియడ్ ఓన్లీ అండ్ ఐ షుడ్ ఎంజాయ్ మోర్ రాదర్ దెన్ స్టడీస్. So always I don't advise you to only study or only enjoy, but only thing is you should have a compartmentalization. You should spare time to study as well as spare time to recreation, whatever it is. So ఇవన్నీ very very important. And another thing ఏంటంటే మీరు ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సింది, సార్ చెప్పినట్టు ఇది చెప్పినట్టు, ఆల్వేస్ డెవలప్ యువర్ సెల్ఫ్ as professionals and not as bookish. ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఇది థియరీ క్వశ్చన్, ఇది ఎస్ఏ క్వశ్చన్, ఇది షార్ట్ నోట్ క్వశ్చన్, ఇది పాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్. దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే మెడిసిన్ షుడ్ బి రెడ్. మెడిసిన్ షుడ్ బి రెడ్ ఆల్వేస్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్, యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్. every chapter you read, every patient you see, every disease you treat, it's there will be for your lifetime. ఎందుకంటే బయోకెమిస్ట్రీ ఇస్ నాట్ వేస్ట్. ఒకసారి అనిపిస్తుంది ఎందుకే బయోకెమిస్ట్రీ నాకెందుకంటే నేను అటు వెళ్ళిన తర్వాత తెలియజేస్తాను. సో బయోకెమిస్ట్రీ ఇస్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్రిలేటెడ్. So every basics you learn, anatomy, physiology, biochemistry, once you start practice, then you know. You don't know the importance of biochemistry or microbiology when you're studying those subjects. You'll know the importance once you go out and start your practice. A good doctor with good basics will be good forever. A doctor without basics will not be a good doctor forever. సో బేసిక్ ఫౌండేషన్స్, బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్లో ఫోకస్ చేయడం, నేర్చుకోవడం, యూ షుడ్ ఇన్కల్కేట్ దట్ హ్యాబిట్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే పేరెంట్స్కి ఎస్పెషల్లీ, సార్ చెప్పినట్టు, శ్రీనివాస గారు చెప్పినట్టు, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ స్టూడెంట్స్ కెరీర్, ఇట్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కెరీర్. ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు ఎంతో కష్టపడి బీక్యాట్లోనో సీక్యాట్లోనో సీట్ కట్టుంటు ఉండొచ్చు. మీ పిల్లల్ని ఇప్పుడు కనుక మీరు సరిగ్గా మౌల్డ్ చేయకపోయినా, వాళ్ళు కనుక మరి చదవకపోయినా, యూ షుడ్ సాక్రిఫైస్ ఫర్దర్ టు పే ఫర్ పీజీ ఆర్ సూపర్ స్పెషాలిటీస్ అండ్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. ఎందుకంటే ఇది ఒక్కసారి ఏదో బిగినింగ్లో ఎంబీబీఎస్ అనేసరికి సరదాగా ఉండి ఏదో కష్టపడి సీక్యాట్ బీక్యాట్ డొనేషన్ కట్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత రేపు ఇఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ కంటిన్యూ ఇన్ ద సేమ్ ట్రెండ్ అండ్ యూ షుడ్ బీ ప్రిపేర్డ్ టు సాక్రిఫైస్ యువర్ లైఫ్ ఫర్దర్. సో అది కూడా ఎందుకంటే పిల్లల్ని మనం హ్యాండిల్ చేయడంలోనూ, పిల్లల్ని మోటివేట్ చేయడంలో కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. సో విత్ ఆల్ దిస్, మెడిసిన్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ ఎ నోబెల్ ప్రొఫెషన్. ఎందుకని నోబెల్ ప్రొఫెషన్? వై నోబెల్ ప్రొఫెషన్? బికాజ్ యూ కెన్ ఎర్న్ మోర్ మనీ. See, this is the only profession. God gives life, mother gives birth. Only doctor can give a rebirth.
no profession can give a rebirth. ఎంత డబ్బులన్నీ you cannot give a rebirth. Once you're there's the only beauty that a medical profession has. In an emergency, if your presence makes the difference to the patient. Your presence, if you are there, treat, he'll survive. A fraction of second of absence or ignorance or negligence from the doctor's side can cost the patient's life. So అందుకని ఏంటంటే be attentive, be educated, be enthusiastic, and moreover than more, be passionate. Always medicine should be learned with passion. It's not subject, it's not a course, it's not a subject which is passed by mugging up the books or reading the books. Medicine should always be learned with passion. నాకు మా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఒకసారి ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ చెప్పారు, డాక్టర్ షుడ్ నెవర్ రన్ ఫర్ మనీ. If a doctor does his job in a proper way, in an ethical way, money runs behind you. If you are good enough, if you are treating the patients with perfection, with professionalism, with enthusiasm, with passion, and with human touch, I cheyagalagite, money will automatically run behind you. Because people will search, sir cheppinattu, people will search for a good doctor. A good doctor అనేది కేవలం నీ స్కిల్స్ని బట్టి కూడా ఉండదు. ప్రొఫెషనలిజం, ఎడ్యుకేషన్, ఎంతూజియాజం, లైక్ ద వే యూ బికమ్ ఎడ్యుకేటెడ్. అండ్ సార్ చెప్పినట్టు ఎవ్రీ టైమ్ యూ షుడ్ రీడ్ యువర్ సెల్ఫ్. డాక్టర్ అనేవాడు నిత్య విద్యార్థి. ఇవాళ ఏదో ఎనాటమీ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎనాటమీ అవసరం లేదని అనుకోవడానికి లేదు. ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్ ఫర్ యువర్ లైఫ్. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూఆర్ అప్డేటెడ్, డూయింగ్ ఎథికల్ ప్రాక్టీస్ అండ్ మోర్ ఓవర్ హ్యూమన్ వాల్యూస్, ఇవి కనుక మెయింటైన్ చేస్తేనే ఆ డాక్టర్కి ఏమంటారు దాన్ని తెలుగులో, హస్తవాసి ఉందంటారు. హస్తవాసి అనేది ఏంటంటే చేతిలో ఉండదు, ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ మనసులో ఉంటుంది. ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ యొక్క స్కిల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ యొక్క గుణాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. బయటికి రావడంతో మనం మనీ ఓరియంటెడ్గా మనీ ఏదో సంపాదించాలన్న దృష్టిలో ఏ డాక్టర్ ఉంటే అతనికి ఎంత స్కిల్ ఉన్నా అది హస్తవాసి అవ్వదు. ఎందుకంటే పేషెంట్స్ మనకి అన్నం పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళు. చాలాసార్లు నా దగ్గరికి ఎవరన్నా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే నా పక్కన పేషెంట్ సీట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడన్నా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వస్తే పక్కన పేషెంట్ సీట్ ఆఫర్ చేస్తే సాధారణంగా పేషెంట్స్ అంటే 100 మంది కూర్చుని లేచి పేషెంట్ కొంచెం నలిగిపోయి ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు అదేంటంటే ఆ సీట్లో కూర్చోమంటారు అంట. ఆ సీట్లో కూర్చోమంటే నేను చాలాసార్లు చెప్తా, అది నాకు అమ్మలాంటిది, నాకు అన్నం పెట్టేది అది. నేను నిన్ను ఆ కుర్చీలో కూర్చోమన్నానంటే నేను నీకు గౌరవం ఇస్తేనే కూర్చోబెడతా. ఎందుకంటే నాకు అన్నం పెట్టి అమ్మ ప్లేస్లో నేను కూర్చోబెడుతున్నానంటే నీకు అంత గౌరవం ఇస్తానంటే, లేదంటే అక్కడ కూర్చో, అది కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కూర్చో. ఆల్వేస్ పేషెంట్ ఇస్ గాడ్. పేషెంట్ లేకపోతే మనం లేం. చాలామంది అనుకుంటారు పేషెంట్స్ మన చుట్టూ వస్తారని. కాదు, పేషెంట్స్ ఉండబట్టే మనం ఉంటున్నాం. మనం నేర్చుకునేది పేషెంట్స్ ద్వారా నేర్చుకుంటాం. మన అభివృద్ధి పేషెంట్స్ ఆధారపడి ఉంటుంది. అఫ్కోర్స్ మనం తిట్టేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అనారోగ్యంతో అందరికి వస్తారు. అనారోగ్యంతో అందరికి వచ్చినప్పుడు దే ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ అస్. సో ఆ సింపతి, ఎంపతి కనుక మనం చూపించకపోతే పేషెంట్కి డాక్టర్ బ్యాడ్ డాక్టర్ కింద అయిపోతారు. సో I tell my all the staff in the hospital, nursing staff కానీ, paramedical staff కానీ, junior doctors కానీ, whenever a patient comes to the hospital ఉన్నప్పుడు, పేషెంట్ ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు, all the doctors, family, paramedical nurses, everyone should behave, లోపల ఉన్నా లేకపోతే ఏమన్నా సరే, should behave and treat as though you are treating your family member in the hospital. నీకు ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్ నువ్వు ట్రీట్ చేస్తున్నట్టు ఆ ఫీల్ నీకు లేకపోతే యూ కెనాట్ డూ ద జస్టిస్ అండ్ పీపుల్ విల్ నాట్ రికగ్నైజ్ యూ. యూ షుడ్ ఫీల్ ద పేషెంట్స్ పెయిన్. వల్ల వాడి సీరియస్ నువ్వు తీసుకోవాలి. యూ షుడ్ రెస్పాండ్ టు దట్. పేషెంట్ ఏదో నొప్పితో గిలగిలాడుతుంటే నువ్వు సెల్ ఫోన్లో కూర్చొని పక్కపక్కలాడుకుంటాను, ఎవరితోనో గర్ల్ ఫ్రెండ్తో ఎవరితోనో మాట్లాడుకుంటుంటే ఇట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. యూ విల్ బి లాస్ట్ ఆల్ టుగెదర్. సో as long as you be in the medical profession,
shine and to become a good doctor, you should have a strong commitment, and you should develop a passion, and you should take this as a profession, not as a course. Thank you. సో దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్. సో పేషెంట్ని రెస్పెక్ట్ చేయడం అనేది నిజంగా చాలా మంచి కల్చర్. మన మీద దాడులు అవి జరగకుండా ఉండాలి అంటే మనకు కొంత డిసిప్లిన్ ఉండాలి. సో దట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ సార్, వెరీ నైస్. అండ్ ఇంకొక విషయం ఆయన చెప్పలేనిది నాకు ఇప్పుడే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే హీఈస్ అ వెరీ గుడ్ సింగర్, ఓ వండర్ఫుల్ సింగర్. వెరీ నైస్ టు నో ఆల్ దిస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మెడిసిన్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషన్, పేషెంట్ ఈజ్ ఎ టీచర్ అని చాలా మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్లో మనందరికీ అర్థమయ్యేలా చెప్పినందుకు వి సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే మనం ఏ కాలేజ్లో చదివాం అనేది కాదు, మనం ఎలా చదివాం, ఎంత పట్టుదలతో చదివాం, తర్వాత మనం ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగాం అని మీ మాటల్లో చాలా బాగా అర్థమైంది సార్. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే డాక్టర్ పేషెంట్తో ఎలా ఉండాలి, ఎంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా బిహేవ్ చేయాలి అని మీ మాటల్లో చాలా స్పష్టంగా తెలిసింది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ వర్డ్స్. We now move to a special part of the program, that is the felicitation of the guests of honor. Recognition is the greatest motivation, and today we wish to express our deep gratitude for the presence of these idealistic people among us. To perform this honor, may I please request our Dean Ma'am and the respected dignitaries present on the stage to felicitate our guests of honor, Dr. C.S. Srinivas Raju sir and Dr. N.S. Ramaraju sir.